most vibrant personality. He's a writer and film producer, the man behind many developmental projects. He's the Nilambur Bank. May I please invite Mr. Ariadan Shakir to deliver the welcome speech. നമ്മുടെ സ്വന്തം അർബൻ ബാങ്കിന്റെ 75ാം വാർഷികാഘോഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് തരുന്നത്. Respected Honorable Governor Nikhil Kumarji, Honorable Minister Shri Ariadan Mohammed, our respected MP M.I. Shanawaz, MLA P.K. Bashir, Shri P.P. Vasudevan, and respected T.N. Godavarma Tirumulpad, and the dignitaries, officials, media persons, and beloved customers and invitees, and the people of Nilambur. I am extremely honored to have the chance to welcoming you in the prestigious moment when our bank celebrating its platinum jubilee in the presence of Honorable Governor of Kerala, Nikhil Kumarji. Bank started its business in 1939 with 500 rupees capital investment and 50 members. With the support of Nilambur Kovilagam and the people of Nilambur. The people of Nilambur means you and your father, your family and your forefathers. And with help of you, now the bank is became the #1 cooperative urban bank in Kerala. We have got many awards from the state level and the national level for our excellence in performance for the last 75 years. Now we have 42,388 members and a share capital of 11 crore 44 lakhs, and now the business turnover now increased to 700 crore rupees. Last year we made 4 crore rupees profit. Now we have 18 working branches, and within a couple of months we are going to inaugurate 2 more branches, one in Tiruvali, the regular branch, and 1 more branch in Karuvarakud evening branch. Our bank is the first and kind of start the core banking facility in the urban bank sector in Kerala. We are providing NRE facility, and coming months we propose to provide RTGS, NEFT, ATM, SMS service, internet banking service, and all the services to all our branches. We have been giving dividends for the last 20 years, 17 to 20% dividend to all our members. When we touch the history of Urban Nilambur Cooperative Urban Bank, we feel the real wisdom of our founders. Shri Manavedan Tirumulpad, Senior Raja of Nilambur Kovilagam, is the key promoter and real initiator of this bank. The former President Veerarayan Raja, T.N. Kochuni Tirumulpad, Shri Pulakal Kuttikrishan Nair, and Shri E.P. Appukutan Pilla were the real guiding stars of our bank. I consider it is not only my privilege but the honor for Nilambur to host our Honorable Governor as a dignitary and the inaugurator of this Platinum Jubilee celebration. Honorable Governor Shri Nikhil Kumarji is from a great freedom fighters family. He is the son of Satyendra Narayana Sinha, the former Chief Minister of Bihar, and Kishori Sinha, former MP of Vaishali. After his studies, he ended in civil service in 1963. He has held many eminent posts in national level and state level. In one of these is in BSF and the Commissioner of Police, the DGP, and the DGP in Indo-Tibetan Border Police, and many prominent posts is held for the last years. On behalf of the committee, I really and the people of Nilambur, I would like to welcome Honorable Governor Nikhil Kumarji, the inaugurator of the Platinum Jubilee celebration.
മറ്റു വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ MLA, നമ്മുടെ മന്ത്രി, നമ്മുടെ നിലമ്പൂരിന്റെ വികസനത്തിന് എല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു കാരണവരുടെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നമുക്കെല്ലാം ഗൈഡൻസ് തരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഊർജ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നിലമ്പൂരിലെ മുഴുവൻ ജനാവലിക്കും വേണ്ടി ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ആണ് MI ഷാനവാസ്. MI ഷാനവാസ് MPയുടെ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നാടിന് സമ്മാനിച്ച നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ആണിത്. നമുക്ക് കിഡ്നി ഡയാലിസിസ് സെന്റർ, നമുക്ക് ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയം തുടങ്ങി നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട MPയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ MLA കൂടിയായ ശ്രീ PK ബഷീറാണ്. PK ബഷീറിന്റെ നിയോജക മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് നിലമ്പൂരിനെ തൊട്ടുരുമിക്കൊണ്ട് ഇടതും വലതും PK ബഷീറും നടുവിൽ നിലമ്പൂരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലമ്പൂരിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും എപ്പോഴും നിലമ്പൂരിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ ഓടിയെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏറനാടിന്റെ പ്രിയ MLA കൂടിയായ ശ്രീ PK ബഷീറിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറാണ്. ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറെ ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ നമുക്ക് അല്പം ഒരു വേദന സമ്മാനിക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്നുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം ഇനി മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറുകയാണ്. അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ഫറായി എങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഈ നാട്ടുകാരനായി സാധാരണക്കാരനായി നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ശ്രീ MC മോഹൻദാസിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ജനാവലിക്ക് വേണ്ടി സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട PP വാസുദേവനാണ്. PP വാസുദേവേട്ടനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട. പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്കിനെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു മുടിചൂടാം ഒരു അർബൻ ബാങ്കാക്കി മാറ്റിയതിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ചാരുത കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം മികച്ച സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായി ഏറ്റവും തിരക്കുള്ളപ്പോഴും അർബൻ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തുകയും അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള അതിന്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് വാസുദേവനെ PP വാസുദേവനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി സ്വാഗതം പറയുന്നത് മറ്റാർക്കുമല്ല, നമ്മുടെ ബഹുമാനായ GN ഗോദവർമ്മ തിരുമുൽപ്പാട്. നമുക്കറിയാം കുട്ടികൃഷ്ണൻ അതുപോലെ തന്നെ EP അപ്പുകുട്ടപിള്ളയ്ക്ക് ശേഷം ഏറെക്കാലം ഈ നിലമ്പൂരിന്റെ കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്കിന്റെ ചെയർമാനായി, ആദ്യം ഡയറക്ടറായി, പിന്നീട് വൈസ് ചെയർമാനായി, പിന്നീട് ചെയർമാനായി എല്ലാ അനാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെയും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അർബൻ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുമാനനായ നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തിന്റെ റിസീവർ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോദവർമ്മ തിരുമുൽപ്പാടിന് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഞാൻ സ്വാഗതം പറയേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ഗോപിയേട്ടനാണ്. ഗോപിയേട്ടനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഗോപിയേട്ടനാണ്. ഗോപിയേട്ടന്റെ കുറെ ദിവസത്തെ ഉറക്കൊഴിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗോപിയേട്ടനെ ഡയറക്ടർ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മുൻപിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ, ഈ നാടിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, ബാങ്കിന്റെ മുഴുവൻ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, വിവിധ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ, അതുപോലെ തന്നെ വർഷങ്ങളായി ഈ ബാങ്കിനെ നോക്കി പോറ്റി വളർത്തി അതിന്റെ ആരോഗ്യകരമായ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ച ബാങ്കിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെയും ഇപ്പോഴത്തെയും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഇവിടെ വന്ന മുഴുവൻ ജനാവലിയെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വാഗത ഭാഷണം നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.